we can see CRPC in this class. Already we have seen chapter 10 of CRPC. Before going to class, I would like to submit one thing. I have uploaded all my lectures on Indian Evidence Act, consisting of more than 35, nearly 45 lectures in Civil Procedure Code, nearly 20 lectures in Criminal Procedure Code, and it is assigned as a part 1, 2, 3, 4. So you have to begin with the first part and second part and third part. All are in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go to YouTube channel and search by name Ilango Ramasamy Advocate, you can get my channel and you can go through all my lectures and get benefited. Thank you. Before watching the same, and I would like to submit, kindly subscribe my channel by clicking the word subscribe appearing while observing lecture. And if you like, you can make a comment, or if you want to share, you can share. Thank you for doing. Now I am proceeding to the class. Already we have seen in the last class public nuisance. That is the public nuisance, that is the 133 onwards, how the public nuisance, old building and obstruction of pathways and construction of any construction, any illegal trade which affect the health of the public and dangerous animals. So any of the contaminated under A to F in 133, the executive magistrate can receive a report from police or any third person, he make an inquiry. இதுவரை நாம் பார்த்தது நியூசன்ஸ் வழக்குகளில் எவ்வாறு நிர்வாக நடுவர், மாவட்ட கலெக்டர் அல்லது ஆர்டிஓ, கோட்ட மேலாளர் அல்லது தாசில்தார் அவர்கள் ஒரு நியூசன்ஸ், அதை மாதிரி பொது இடத்துல ரோட்டை குறுக்காட்டுறது, ரோட்டை குறுக்காட்டி கட்டடம் கட்டுறது, பழைய கட்டடம் இடிக்கிற மாதிரி, குடி தோண்டி போடுறது, உயிருக்கு பங்கம் விளையக்கூடிய அனிமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி பல்வேறு மட்டமான இந்த சில பொருட்களை விற்று வியாபாரம் பண்ணி அதனால் மக்களுக்கு நோய்வாய் ஏற்படும், இந்த மாதிரி பல்வேறு சங்கதியை பற்றி புகார் கொடுத்தால் அதை விசாரிக்கலாம் என்று பார்த்தோம். அந்த விசாரணையின் பாதி வரை பார்த்துள்ளோம். In this class we are going to see 139 onwards. So the magistrate, the executive magistrate, thinks fit he can pass an order to make a in local investigation examine as an expert. So the executive, I will go through section 139. The magistrate, that is the executive magistrate, may for the purpose of inquiry under 137 and 138. So previous section inquiries how to be conducted. In order to make an inquiry, the officer direct local investigation to be made by such a person as things. So the executive magistrate can appoint any person to make local inspection. அந்த இடத்த போய் நீங்கள் பார்வையிட்டு அதை அந்த 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 இது சம்மந்தமாக ஒரு அறிக்கை தயார் செய்யுங்க. அந்த பில்டிங் எப்படி இருக்குது, அந்த குடி எப்படி இருக்குது, இப்போ கட்டுமானம் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் போய் பார்க்கறத விட யாராச்சும் ஒரு தனி நபர்களை, ஒரு நிபுணரை பணியமர்த்தி நீங்கள் இந்த இடத்த போய் இந்த இடத்த புகார் வந்திருக்குது, இது விசாரணை நடக்குது, அந்த இடத்த பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ த executive magistrate can pass order, can appoint any person to make an inspection and to note down the physical features which are they likely to cause public nuisance, like stated under 133 of Criminal Procedure Code. So many things already we have seen, and those necessary to make an order. What is the condition, what is the position, what is the physical features, whether the complaint is tallied with the reports given by the person, that can be done, and someone examine any expert. So local investigation can be ordered, or otherwise
it can summon any expert person and examine such a person. That is to make a procedure when a complaint is received by the executive magistrate, then he proceed he is entitled to conduct a detailed inquiry and document produce, and also like make an order to investigate and make a local inspection of that particular place, and also issue summons to any expert regarding the knowledge in that field. What is your opinion with regard to the complaint? So those things can be done during the procedure adopted by the executive magistrate. Then 140, power of magistrate to furnish written instruction, etc. When an order is made to make a local inspection, so then that person, so what are the things you must do? The executive magistrate himself given the order, the following things can be noted and give a report. That is, furnish such a person with a written such instruction as may necessary for his guidance. ஸோ இந்தந்த எனக்கு விவரங்கள் தேவைப்படுகிறது, இந்தந்த இடங்களை பொறுத்து இந்த விவரங்களை பொறுத்து அந்த இடத்தை பார்வையிட்டு தங்களுடைய அந்த இடத்தில் இருக்கும் நிலையினை நீங்கள் எனக்கு அறிக்கையாக அளியுங்கள் என்று அவர் அந்த அந்த நிபுணரை அந்த இடத்தை பார்வையிட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் இடும் உத்தரவிலேயே இந்த சங்கதிகளை குறிப்பிட்டு நீங்கள் என்னென்ன பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கலாம். இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் என்டைட்டில் டு give a written instruction. These things you have to observe the place of inspection. So what is the condition? What is the height of the building? Whether the complaint given by this tally with the situation, physical features, whether how old are the buildings. So these things should be observed. What is the length of the new construction? Whether it is causing any hindrance to the public. So you have to observe these things, then the written instruction itself he can give instruction. Declared by him the necessary expenses for local shall be paid. So who has to pay the expenditure incurred by the expert person? So any person added his income, அவருக்கு வேண்டிய வருமானம், அந்த செலவினங்களை நீதிமன்றம் யார் செலுத்த வேண்டும் உத்தரவிடுகிறதோ செலுத்த உத்தரவிடலாம். ஸோ தி எக்ஸ்பர்ட் ஹூ இஸ் அப்பாயிண்டட் இஸ் என்டைட்டில் டு get a remuneration to make such investigation. That is the expenses that is necessary. Reports shall be read as an evidence. So the report given by the expert or any person can be read as an evidence during the course of the procedure. That is the inquiry. That is then the magistrate summoned action under 39 and may direct whom to cost summoning expenses shall be paid. So when an expert give a report, if the executive magistrate wants to get an evidence from him, it can summon to that person, you have to kindly appear and give evidence with regard to your report. Then and you will be paid. That is the power given to the executive magistrate under 140. Then like 141, the next procedure on order being made absolute and consequence of disobedience. ஸோ ஒரு உத்தரவு உறுதியான ஒருபாடு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடிங்க, அல்லது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இடித்து வெடியேற்றுங்க, அந்த குடியை மூடுங்க, கிணறு சுற்றி இது கட்டுங்க, பாதுகாப்பு சுவர் கட்டுங்க. The executive magistrate can pass order to remove the obstructed building constructed by, and if it is an old building, can order to demolish the building. If it is a pit, kindly close all those pits, and if it is a well, kindly put a compound wall so as for the safety of the public. These kind of order can be passed, and that is the summon, and may direct by whom summoning the expert, and that is the 141.
the order made absolute. So, whatever order is made under 138 or 139, 136 proceedings, when an order has been absolute under 136 or 138, the magistrate shall give notice to the same person against whom order is made. So, against whom order means, இப்போ யார் அந்த இடத்த வந்து தொந்தரவு பண்ணுறாங்களோ அந்த நபருக்கு நீங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணதெல்லாம் உங்கள் இடத்துல குடியிருக்கிறத மூடுங்க, அல்லது உங்கள் இடத்துல கிணறு இருக்குது சுற்றிச்சுவர் கட்டுங்கன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டு அந்த உத்தரவு நகலை அந்த நபரே அதை செய்ய சொல்லி அந்த நகலை சார்பு செய்வார்கள். தட் இஸ் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் can send a notice along with the order. You are hereby required to do the following things. Kindly put a compound wall of your well, or kindly demolish the building and reconstructed, or an old building tried to demolish the old building. These are the order can be made. Then the required to perform directed by within the time fixed. So these subsection and nuisance can be removed within the time framed by இது ஆர்டர் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த உத்தரவினை இத்தனை காலகட்டத்தில் நீங்கள் இந்த நியூசன்ஸுக்கு உண்டான அனைத்துகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடலாம். டைம் should be given, and when he fails to obey the condition, and the executive magistrate can impose a cost, and also he is punishable under section 188 of Indian Penal Code. ஒருவர் வந்து அவ்வாறு இந்த மாதிரி இந்த அப்செக்ஷன் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்ட உட்பட அந்த உத்தரவை மதித்து நடக்கவில்லை என்றால் அவருக்கு உண்டான கட்டணத்தை செலுத்தும்படி உத்தரவு போடலாம். அதே போன்று அவர் மீது குற்றவியல் வழக்கு 188 ஈட்டாசாவின் கீழ் வழக்கு தொடரலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி அடாப்டட். தென் இஃப் சச் ஆக்ட் நாட் பர்ஃபார்ம் வித்தின் தி டைம், அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த வேலையை செய்யவில்லை என்ற இஃப் such act is not performed within time fixed, that is ஆர்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, you have to remove the obstruction within 30 days. Within 30 days he fails to remove the unlawful construction, then the magistrate may cause to be performed and may recover the cost. And if he fails to, and he can order to the officials go and remove the all obstruction, whatever the construction, make all expenditure, and he can be the executive magistrate can order to pay the entire cost and can be recovered from the party against whom order is made. That is the procedure. யாரை வந்து அந்த நியூசன்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றுக்குன்னு சொல்லி அவர் வெளியேற்ற மறுத்த ஒருபாடு அவரே ஆட்களை அனுப்பிச்சு வேறு ஆட்களை வந்து இப்போ வந்து முனிசிபாலிட்டியில் ஸ்கேவெஞ்சர்லாம் இருப்பாங்க, இல்லை பில்டிங் இன்ஜினியர் இருப்பாங்க, அவங்கள வச்சு இந்த இடத்த போய் இடிச்சிடுவாங்க, எல்லாம் இந்த கிணறு சுற்றி காம்பவுண்ட் வால் கட்டுங்கன்னு சொல்லி அதுக்குண்டான செலவு தொகை பட்டியலை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓனர்கிட்ட இருந்து அந்த செலவு தொகை முழுவதையும் வசூலிக்கலாம். தட் இஸ் தி and local jurisdiction and the orders shall be authorized in attached and share of endorsement made by the local and property attached. So when he, after passing an order to pay the cost, when he disobedience, these are the costs incurred by the department, and you have to pay. In such whether he fails to pay, the executive magistrate can attach the property of the person disobeying and fails to pay the amount and attach the property of that person. That is the then against the whether any suit is maintainable, any order passed under 138 or 136, no suit, civil court should not entertain any suit which against the officials. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உரிமையல் வழக்கு தொடர முடியுமே என்றால் இந்த ஒரு ஆர்டிஓ அல்லது தாசில்தார் போடுற உத்தரவுக்கு மேலே ஒரு உரிமையல் வழக்கு தொடர முடியும் என்றால் தொடரக்கூடாது என்பதுதான் சட்டம். தட் இஸ் தி 141 subsection 3. Then 142 inquiry pending, injunction pending inquiry. இப்போ வந்து என்கொயரி இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட், இன்ஜெக்ஷன் இது நீ இனிமேல் செய்யக்கூடாது, கட்டணம் கட்டக்கூடாது. இப்போ போய் பார்க்குறாங்க, கட்டணம் கட்டுறாங்கன்னு போடுறாங்க, கட்டணம் என்னை விட்டால் இன்னும் 4 மாடி கட்டிடுவான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில்
then நீங்கள் இனிமேல் கட்டணம் கட்டக்கூடாதுன்னு உறுத்து கட்டளை injunction can be granted when a person is constructing a wall which is a nuisance to the public. When the report is received during the procedure of inquiry, he may construct and further, and if he is allowed, then the entire building will be considered 2-story or 3 stories, whatever the construction is going on. Then the executive magistrate can grant injunction. Hereby you are called upon not to construct any further construction. You are hereby prohibited from doing construction. So this is the injunction order passed, and thereby you are not entitled to construction. You are prohibited, or prohibition order can be made against the person who is constructing with a way to give nuisance to the public. ஸோ அந்த பொது அமைதிக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு செயலை செய்வாரானால், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யும் வகையில் ஏதாவது ஒரு செய்தியை செய்வாரானால், அந்த செயலை நிறுத்தும் அந்த விசாரணை முடியும் வரை நிறுத்துங்கள் என்று உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் வழங்கலாம். தட் இஸ் தி and reason and against whom made is required to obviate and prevent the danger of injury and determine the matter. In default and forthcoming injection, அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து ஒருபாடு கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லி முதல்ல கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். The magistrate use and cause to be used such a means and obviate such a dangerous prevention. அதுக்கு பிற்பாடு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்த பிற்பாடு பண்ணாரா, அவர் வேறு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தால் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ண முடியுமோ, அதை நிறுத்த முடியுமோ, அந்த மாதிரி உத்தரவிட்டு அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் எந்த முடிவு எடுத்தும் உத்தரவிடுவதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. தென் வெதர் எ சூட் கேன் பி filed in civil court against the order passed, injunction order, whatever the order, and whether no civil suit will lie. அந்த மாதிரி உரிமையல் நீதிமன்றத்தில் இந்த மாதிரி புகார் பெறப்பட்டு அதன் மீது உத்தரவிடும் பொழுது, நிர்வாக நடுவர் உத்தரவிடும் பொழுது, அது சம்பந்தமாக நடைமுறைக்கு பொறுத்து சிவில் நீதிமன்றத்தில் சிவில் வழக்கு தொடருவதற்கு அருகதை இல்லை என்று சொல்கிறது. ஸோ தட் இஸ் தி அண்டர் தி செக்ஷன் அண்ட் தி சிவில் சூட் கேனாட் பி மெயின்டெனபிள். ஒரு உரிமையல் வழக்கு தொடர்ந்து இந்த 136, 140, 34 இந்த இதுக்கெல்லாம் எந்த உத்தரவு பிறப்பித்தாலும் அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக உரிமையல் வழக்கு எதுவும் தொடர முடியாது. தென் 143 மே ப்ரோஹிபிட் ரெப்பிட்டேஷன் ஆர் கண்டினியூஸ் பப்ளிக் நியூஸ். மறுபடி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். ஸோ ரெப்பிட்டேஷன் முதல்ல வர ஆர்டர் போட்டு நிறுத்திடுறார், மாடி ஒரு வருஷம் கழிச்சு மாடியும் கட்டுறார். ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் சப்டிவிஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட் empowered by the state government or district in this way may order any person not to repeat the continuous offence defined under Indian Penal Code or any other law. So which is a nuisance defined in the Indian Penal Code, you should not repeat the same nuisance act hereafter. So he is the magistrate can pass on prohibiting any person doing the same and repeatedly doing the same. அடுத்தடுத்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறத தடை போட்டு தடை உத்தரவு புரோஹிபிட், இவ்வாறு நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்று தடையாணை வழங்கி பிறப்பிக்கலாம். அவ்வாறு அது செஞ்சால் அது இந்திய இதற்கு மீறி எந்த நபராக ஏதாவது சொன்னால் அவர் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின்படி அவருக்கு அல்லது வேறு சட்டத்தின்படி அவர் மீது வழக்கு தொடரலாம். That is the 143. That is the nuisance. Already we have seen. That is the chapter 10, and the public nuisance. That is the 130. Public nuisance we have seen. That is 133 to 140, 43. So that is the order to be made. Then 144. இப்போ நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா காலத்தில் அவசர நடை, எமர்ஜென்சி மாதிரி அவசர நடை பிரகடனம், யாரும் வெளியே வரக்கூடாது, பொதுமக்கள் கூடக்கூடாது,
144 தடை உத்தரவு அப்படிம்பாங்க. 144. ஸோ தட் இஸ் தி 140. இதில் தான் under 144 CRPC an order can be passed. That is the power of the apprehension of danger and apprehending danger. இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் வெளியே வந்தால் பறகுதுன்னு சொல்லி அந்த ஊரடங்கு that is the emergency situation apprehension issue. ஊரடங்கு உத்தரவு that is the emergency. So 144 power to issue order under urgent cases of nuisance or apprehend danger. ஏதாவது நியூசன்ஸ் வரப்போகுது அல்லது ஏதாவது உயிருக்கு பங்கம் விளைவிக்க மாதிரி ஏதாவது நடந்துவிடும் என்றால் அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். என்ன உத்தரவு என்றால், இன்கேஸ் வேர் ஒப்பீனியன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், அதான் மாவட்ட கலெக்டருக்கு அவர் கருதுவாரானால் என்ன கருதுறது, அல்லது சப்டிவிஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட், வருவாய் கோட்டாட்சியர் ஆர் அதர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் தட் இஸ் ஆர்டினரி ஸ்பெஷலி எம்பவர்ட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன் திஸ் பிகாப். இதற்காக பணியில் அமர்த்தப்பட்ட மாநில அரசு ஊழியர் தட் இஸ் தி பர்சன் இஸ் அப்பாயிண்டட் டு கர்டைல் தி nuisance apprehend the danger that is appointed on the officer. There is a sufficient for proceed under the section. இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் நாம் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தலாம் என்ற சூழ்நிலை ஏற்படும். கொரோனா அதிகமானோடனே இப்போ உடனே 144 போட்டு யாரும் கூடக்கூடாதுங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். தட் இஸ் தி prohibition order and abstain and under is mentioned with respect to and may in case of opinion empowered by the state government that sufficient ground for proceeding under this section, immediate prevention and speedy remedy is desirable. இதை உடனே தடுக்கணும், அவசர காலத்துக்கு இதுதான் ஒரு தீர்வு என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் such a magistrate may by written order starting the material facts of the case, எழுத்து மூலமாக எப்போருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லலாம். in many manner 134 and direct any person to abstain from certain act. இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் நீங்கள் கூடக்கூடாது, கூட்டம் கூடி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் கன்சிடர் that such a direction likely to prevent and obstruction annoyance or injury to any lawfully employed and danger and health safety and it is disturbance of public tranquility or not any fray. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கலவரமோ அல்லது பொதுமக்கள் அமைதிக்கு பங்கமோ ஏற்படும் பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆர் ஆர்டிஓ ஆர் தாசில்தார் can pass an order within his local limits any emergency situation. 144 prohibition under 144 CRPC. That is the order can be made. That is the human life and health, safety, disturbance of public tranquility, riot or any affray. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பொதுவுக்கு பங்கம் விளைவிக்கும், பப்ளிக் tranquility, சேஃப்டி, மனித உயிருக்கு, ஹெல்த், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா ஹெல்த்து, ஹியூமன் லைஃப், டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப் ஆர் லாஃபுல்லி எம்ப்ளாய்டு, டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ரயட், கலவரமாகும், ஆர் எனி அஃபரே, கூட்டம் கூடி ஆர்ப்பாட்டம் செய்வாங்க, அந்த மாதிரி வரும் என்று சொன்ன பட்சத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். An order under this section may in emergency in case and circumstance does not admit serving the due time notice upon against whom order is directed to be passed ex parte. எமர்ஜென்சினா நோட்டீஸ் கொடுத்தா பண்ண வேணுமா? தேவையில்லை. எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஈவன் வித்தவுட் நோட்டீஸ் an order of emergency can be passed. That is the ex parte order be passed. Then third,
An order under the section may direct to a particular individual or any person, place or area or public generally frequently visiting at particular place or area. An order under the section 144 என்னென்னவெல்லாம் வரணும்? an order இந்த பிரிவின் கீழ் என்ன ஆர்டர் உத்தரவு மே டைரக்டட் டு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல், ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை, ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை, ரிசைடிங் இன் பர்டிகுலர் பிளேஸ், குறிப்பிட்ட இடத்தில் வசித்து வருபவர்களை, தட் இஸ் தி பப்ளிக் இன் ஜென்ரலி வென் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆர் விசிட்டிங் பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஆர் ஏரியா. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது, அவங்க அடிக்கடி போகிறாங்கன்னா நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த உத்தரவு போகாது. நோ ஆர்டர் that is an order in the secretary public with visiting the particular. No order in the section remain in force more than 2 months for making that. ஒரு எமர்ஜென்சிங்கிறது 60 நாளைக்கு மட்டும்தான் பிறப்பிக்க முடியும். ஸோ எனி எமர்ஜென்சி 144 இஸ் proclamated. 144 அவசர தடை உத்தரவு எமர்ஜென்சி. Then and that order is valid only for 60 days. Any emergency order is passed by any executive magistrate that can be valid only for 60 days. Again, thereafter it may continue, but an order to be passed and the preventing danger, life and health safety. It may by notification direct an order made by the magistrate and remain in force such a period not exceeding 6 months from the date on which order is made. ஸோ சில இதெல்லாம் என்டேஞ்சர்ஸ் டு லைஃப் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி. தட் இஸ் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கன்சிடர் இட் நெசசரி. இப்போ கொரோனா தான் இது எக்ஸாம்பிள். டு ப்ரிவெண்ட் தி டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப். இப்போ பொதுமக்களில் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லாத இருந்தால் உடனே அது கொரோனா பரவுதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரிவெண்ட் டேஞ்சர், அதனால் உயிரிழப்பு ஏற்படுங்க. ப்ரிவெண்ட் தி டேஞ்சர் டு தி ஹியூமன் லைஃப். ஹெல்த், அவர் உடம்பு பாதிக்குது, ஹெல்த்தை பாதிக்குது, ஆயிலை பாதிக்குது. சேஃப்டி, ப்ரிவெண்டிங் ரயட், கலவரம் நடந்ததுன்னா இட் மே பை நோட்டிஃபிகேஷன் டைரக்ட் தென் ஆர்டர் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்டர் செக்ஷன் ரிமைன் இன் ஃபோர்ஸ் ஃபார் 6 months. ஸோ 6 மாதத்துக்கு கூட இந்த ஆர்டருடைய உத்தரவு இருக்கலாம். 6 மாதம் வரை அது இருக்கலாம். எக்ஸ்பயர்டு இந்த சட்ட நோட்டிஃபிகேஷன் where any magistrate may either on his own motion or an application by agreed rescind an order under the, if any emergencies order, then a person affected can apply to the executive magistrate to cancel the emergency if it thinks that it is proper to cancel by giving an application by third party, and the executive magistrate can cancel the order, alter the order. So an application under section 5 and 6 is received. இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு நிர்வாக நடுவர் பெற்றாரானால், தென் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், மாநில அரசுக்கு ஒரு மனு வருமானால், shall offer to the applicant an earlier opportunity or appearing for him either in person or by petitioner also. So you have to appear for inquiry to be conducted by the executive magistrate, the district collector. You have to appear and sufficient time. The summons will be served to appear before the district collector or RDO or whoever it may be. So that can be the procedure to be adopted. So the passing of prohibition order ruling, ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி jurisdiction of additional district magistrate. Additional district magistrate has jurisdiction to pass a prohibited order by virtue of being additional district magistrate. இப்போ additional district மேட்டர்னா கலெக்டர், கூடுதல் கலெக்டர், ஒரு சில மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூடுதல் கலெக்டர் இருப்பாங்க. கூடுதல் கலெக்டருக்கு அந்த அவர் உண்டா, அல்லது மெயின் கலெக்டருக்கு தான் இருந்தாலும் கூடுதல் கலெக்டருக்கும் அந்த அதிகாரம் உண்டு. தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எய்தர் 2 months. வேர் அன் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்ட் அண்டர் சப்செக்ஷன் 5 அண்ட் சப்செக்ஷன் 6. எந்த மனுவை இந்த மாதிரி நீங்கள் எமர்ஜென்சியை ரத்து பண்ணுங்க சொல்லி ஒருத்தர் மனு தாக்கல் செய்தால், அந்த மனுவின் மீது விசாரணை செய்ய ரிசீவ் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்
ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி நிர்வாக நடுவரோ அல்லது மாநில அரசுக்கு ஒரு மனு அனுப்பிச்சு நீ உடனடியாக இந்த எமர்ஜென்சி நிறுத்துன்னு கேட்கும்போது மே பி சார்ல அப்ளிக்க appearing before and either in person or previous showing cause against an order magistrate yes may be reject the application OD or party is a record in reason and writing for the doing the same. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மனு போட்டிருக்கிறீங்க, இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் எடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க, நீங்கள் ஆஜராகி உங்களுக்கு உண்டான என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படுது என்பதை பொறுத்து நீங்கள் ஆஜராகி நேரில் விளக்கம் கொடுங்கள் என்று கோரிக்கும் பட்ச செல்வி ரெக்கார்ட் இன் ரைட்டிங் ஃபார் த ரீசன் டூயிங் ஸோ. அவ்வாறு செய்வதற்கு உங்களிடம் என்ன ஆதாரம் என்பதை நீங்கள் தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். Then the ruling passing prohibit or jurisdiction of additional amendment. Then 144A power to prohibit order carrying arms in procession and may drill and mass training with arms. இப்போ வந்து சில பேர் வந்து ஊர்வலம் போவாங்க, ஊர்வலம் போகிறதுக்கு துப்பாக்கி கத்தி ஆயுதம் கம்பு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி போகிறத பொசஷன் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் சில பேருக்கு ஊர்வலமாக போவாங்க, தடி எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க அல்லது கம்பு எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க, இரும்பு எடுத்து அடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்கன்னு வைங்க. அந்த மாதிரி ஸோ தி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் வென் எவர் கன்சிடர் நெசசரி ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர் பப்ளிக் சேஃப்டி. ஸோ ப்ரிசர்வேஷன் பப்ளிக் பீஸ் பொது அமைதியை பாதுகாக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் பீஸ் மீன்ஸ் பொது அமைதியை பாதுகாக்க வேண்டும். பொது பப்ளிக் சேஃப்டி அந்த பாதுகாப்பு சேஃப்டிங்கிறது பாதுகாப்பு, பொது அமைதி ஒன்று வந்து பொது பாதுகாப்பு பப்ளிக் சேஃப்டி பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர்டர் பை தி public notice and order and local and its jurisdiction carrying an arms and procession and handling taking part in any may drill or mass training with the arms and public place. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷனுக்கு முந்தின நாளெல்லாம் போவாங்க. தட் இஸ் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ட்ரில் போங்க, ஆயுதம் வச்சு அந்த போலீஸுக்காரெல்லாம் போவாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரில்லு மாஸ் ட்ரில்லிங் வித் ஆர்ம்ஸ் இன் பப்ளிக் பிளேஸ் அந்த பொது இடங்களில் போலீஸார் வந்து துப்பாக்கி ஆயுதங்கள் நடந்து ஒரு பெரேடு நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். A public notice issued or an order made under this may directed to particular person. இது பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் குறிப்பிட்ட நபரை மட்டும் இது செய்யாதீங்க சொல்லி தனிப்பட்ட நபருக்கு கூட உத்தரவிடலாம். The state government by if consideration necessary no public notice issued under section remain in force more than 3 months from the date of an issue. 144 போட்டால் 3 மாதம், இதில் 144A போட்டால் 3 மாதத்துக்கு அந்த உத்தரவு நினைக்கத்தக்கது என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ தட் இஸ் தி then the state government by if consider necessary to do the preservation of public peace பொது அமைதிக்கு பாதுகாக்க வேண்டும். பப்ளிக் பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர்டர் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டும். பை நோட்டிஃபிகேஷன் டைரக்ட் த பப்ளிக் நோட்டீஸ் இஷ்யூட் அண்ட் அண்டர் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்டர் தி செக்ஷன் ஷல் ரிமைன் இன் ஃபோர்ஸ் ஃபர்தர் பீரியட் நாட் எக்ஸீடிங் 6 months. இந்த மாதிரி பொது இடத்துல கூடக்கூடாதுன்னு எமர்ஜென்சி உத்தரவு 6 மாதத்துக்கு பிறப்பிக்கப்படுகிறது என்று உத்தரவிடுவதற்கு அந்த அதிகாரிக்கு உண்டு. தட் இஸ் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட். த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே சப்ஜெக்ட் டு such control and direct it may deem to impose general or special order dedicated power under district magistrate. அந்த சில நேரத்தில் அரசாங்கமே எமர்ஜென்சி உத்தரவு போடலாம். சில நேரத்தில் அந்த மாவட்ட கலெக்டரே பார்த்து சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி உத்தரவு போடுங்கள் என்று அந்த பவரை மாவட்ட கலெக்டருக்கு வழங்கலாம். தட் இஸ் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் himself make and pass an order to make emergency 144 order. Then
the state government may give power to the district collector. If you want to impose curfew, that is the curfew. அவசர நிலை உங்கள் மாவட்டத்தில் நீங்கள் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் பிறப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று தன்னுடைய அதிகாரத்தை, மாநில அரசின் அதிகாரத்தை மாவட்ட கலெக்டருக்கு வழங்கி உத்தரவிடலாம். So that is the power given by the state government to use the power according to the situation prevailing in the particular district. The district magistrate, that is the collector, is empowered to make any order warrants any emergency in the particular district. State government control and director may fit in general order, dedicate the power and majesty. Then the explanation arms shall have meaning. என்னென்ன ஆர்ம்ஸ்னால் என்னென்ன இருக்கிற 153AA இந்தியன் பீனல் கோடில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ அதை எல்லாமே ஆர்ம்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. தென் தீஸ் ஆர் தி ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர். 144 ஊரடங்கு உத்தரவு போகிறத பற்றி பார்த்தோம். அதுதான் 144 சிஆர்பிசி. இப்போ நம்ம சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறது தான் 144. தென் டிஸ்பியூட்ஸ் இஸ் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்தது 4வது, ஒரு சொத்துக்கு 2 பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க. இவன் அவனை போய் அடிக்க போகிறான், இவனை அடிக்க போகிறான். ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல அந்த இடத்துக்காக கலவரம் நடக்கிறது, அந்த ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. ஒரு அசையும் சொத்தை பொறுத்து டிஸ்பியூட். ப்ரொசீஜர் when the dispute concerned land or water is likely to cause breach of peace. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சில குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் போய் ஒரு இடத்துல கோயில் கட்டுறம்பாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் போய் இந்த இடத்துல நாங்கள் புதைக்கிறோம்பாங்க. இன்னொரு ஜாதின்னு அதை தடுப்பாங்க. அந்த இடத்துல எங்கள் ஆளை தவிர வேறு யாரும் புதைக்கக்கூடாது, இந்த இடத்துல நீங்கள் கோயில் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மதத்தினர் போய் இன்னொரு மதத்தினர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் லேண்டு, அதே மாதிரி தண்ணி, இந்த குளத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அல்லது இந்த குளத்து தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி 2 பிரிவினருக்கிடையே, அல்ல ஒன்றா ஜாதி பிரிவு அல்லது மத பிரிவு அல்லது ஊர்லேயே 2ஆக பிரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு இடத்துக்காக அடிதடி. ஸோ தட் இஸ் தி dispute. A dispute regarding to burial ground in some of the areas between the 2 community people, dispute arises. You should not use our burial grounds. Likewise, it is as one of the example. Then there may be clash between the 2 communities. Likewise, a particular people trying to put up a construction of some kind of temple. The other people, other belongs to other religion, come and make an agitation. Then there may be clash may occur. The dispute with regard to the land, that is அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு 2 பிரிவினருடைய அந்த இடத்தை பொறுத்து தகராறு ஏற்படும், பொது அமைதிக்கு பங்கத்திற்கும் ஏதாவது விளைந்துவிடும். அந்த இடத்தை யார் வச்சுக்கிறது, யார் யூஸ் பண்ணுறது, யாருடைய சொந்தம் என்று 2 தரப்பினருக்கிடையே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுமானால் அந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு நிர்வாகத்திடம் கொண்டு போய் செல்ல வேண்டும். ஸோ when the 2 persons are coming to a police station, they can give each group of people will give a report. I am trying to perform the pujas of the particular temple. The other people trying to prevent people to perform the pujas or some festivals. So they are a group of people and trying to prevent to conduct a festival by particular group of people. There may be 2 groups. Then they may fight for each other. Then the dispute is with regard to performing the puja in a particular temple. That is there may be they were whenever procedure 145 will read 145 procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace. ஒரு தண்ணிக்கோ அல்லது இடத்திற்கோ 2 தரப்பினருக்கிடையே ஏதாவது ஒரு
பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதனால் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் என்ற நிலையில் இருந்தால் அதற்கு என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்? வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் கேன் பி அடாப்டட் பை an executive magistrate, that is the district collector or RDO or Tasundar, when a dispute with regard to a particular land or water between the two group of peoples? Then what is the procedure, how to prevent such an action by the two group of peoples? Whenever an executive, I will read the section, subsection 1. Whenever an executive magistrate is satisfied from the report of police officer on information dispute like cause of breach of peace existing concern any land or water or boundaries thereof within local limits. ஸோ அவருடைய எல்லைக்குள் இந்த எல்லைக்குள் இந்த இட சம்பந்தமாக இல்லை இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக இரு தரப்பினருக்குடைய கைகலப்பு ஏற்பட்டு அடிதடி ஏற்பட்டு பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கப்படும் என்று தகவல் ஒன்றாம் காவல்துறை அதிகாரியோ அல்லது யாராவது பொதுமக்களிடையிலிருந்து தகவல் கொடுத்தாலோ, ஸோ when a report is received either from the police officer or any third person, the report consisting that there are two groups of people and they are making disputes with regard to the particular land or particular area of the water using it. So they are fighting for each other. If they are allowed to further continue the disputes, then it may cause the breach. Then a report is obtained either from third party or from the police officer. The dispute is concerned is in person or pleader, and the local he shall make an order in writing. ஸோ ஒரு தகவலை பெற்றவுடன் என்ன உத்தரவிடுகிறான்? எழுத்து மூலமாக stating the grounds being satisfied. So the ground stated there may be a breach of peace. இந்த பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய நடவடிக்கை செயல் என்பது இந்த புகாரின் அடிப்படையில் எனக்கு தெரிய வருகிறது என்று அவர் முடிவு செய்து then satisfied and requiring the parties to attend this court in person or by pleader. ஸோ அந்த இரண்டு நபர்களையும் நீங்கள் என் முன்னால் விசாரணைக்கு ஆஜராகலாம். The executive magistrate can pass order to two group of peoples to appear before him to submit their explanation. That is, they can appear themselves individually or by pleader at the specified date and time. இந்த இடத்துல இத்தனை மணிக்கு வந்து ஆஜராகுங்கள், ஒன்றா வக்கீலை வச்சுவாங்க அல்லது நீங்களே நேரில் ஆஜராகுங்கள் என்று ஒரு அழைப்பாணை அனுப்பலாம். ஃபார் என்கொயரி, ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் கிளைம் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் அண்ட் பொசஷன். இந்த இடத்த பற்றி உங்களுக்குள்ளார ரெண்டு குரூப்பாக எங்கிட்டு இருக்கிறீங்க, எனக்கு தகவல் வந்திருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு குரூப் பீப்புளும் ஒன்றா வக்கீலோடவோ இல்லை நீங்களாக நேரடியாக வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்த பற்றி என்னென்ன உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது, என்னென்ன ஆவணங்கள் இருக்குது, பாத்தியம் இருக்குது, என்ன இருக்குங்கிறத வந்து என் முன்னால் விசாரணைக்கு ஆஜராகி அவை அனைத்தும் சமர்ப்பிப்பேன் என்று அழைப்பாணை இருக்கலாம். The executive magistrate can send a summons, can send a notice to appear before the two group of people and furnish the details which are you are having the documents, whatever the rights with regard to the disputed land or disputed water area. You have to furnish all the documents pertaining to the said land. That is then further express land or water including. What is meant by latter? That is the meaning of the land or water. Includes building. ஒரு கட்டடத்துக்குள்ள தகராறானாலும் இருக்கலாம். மார்க்கெட், ஒரு வந்து பொது மார்க்கெட்டு, அது ஃபிஷரிஸ், ஒரு களத்தில் மீன் பிடிக்கிற ரைட்ஸ் இருந்தால் அதை பற்றி. கிராப்ஸ், ஒரு பயிர் எடுக்கிறதுல இது. ஆர் அதர் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் லேண்ட், இந்த லேண்டில் என்னென்ன வகையாக விளையுமோ அதையும் கேட்கலாம். அது ரெண்ட் ஆர் ப்ராஃபிட் ஆஃப் எனி சச், அந்த லேண்டு அந்த இடத்துல வர்ற வாடகை அல்லது ப்ராஃபிட், அந்த வர்ற வருமானம், இதை பற்றி ஒரு டிஸ்பியூட். ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ். இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான். ஸோ லேண்ட் ஆர் வாட்டர் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
இடத்துக்கு சம்மந்தமான பிரச்சனையோ அல்லது தண்ணீர் சம்மந்தமானா அது அப்படி அதுக்கு என்ன அர்த்தம், இடம் தண்ணீருக்கு என்ன அர்த்தம். பில்டிங், ஸோ ஒரு பில்டிங்காக இருந்தால் அது சம்மந்தமாக பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஒரு மார்க்கெட்டில் பிரச்சனை, நாங்கள் வந்து கடை போடுறோம், இவங்க இன்னொருத்தர் குரூப் வந்து போடுறாங்க. அது மாதிரி மீன் பிடிக்கிறது, ஃபிஷரிஸ், ஒரு குளத்தில் போய் மீன் பிடிக்கிறது, கிராப்ஸ், பயிர்கள் சம்மந்தமாக பிரச்சனை. அதர் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் லேண்ட், எதாக இருந்தாலும் லேண்டில் விளைகிற பொருட்கள். அண்டு ரெண்ட், சில இடத்துல வாடகை பகிர்ந்து கொள்வது வந்து அல்லது அந்த புறத்தில் அந்த சொத்திலிருந்து வருமானத்தை பகிர்ந்து கொள்வது, எல்லா விஷயமே அது அந்த லேண்ட் அண்ட் வாட்டரினுடைய அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். A copy of shall order in the provided under this code for service of someone person as a magistrate director. At least one copy shall be published affixed in conspicuous place near the subject in this code. அந்த மாதிரி உத்தரவு போட்டு அந்த நோட்டீஸ் அனுப்புகிறப்போ அந்த உத்தரவு நகலை வந்து எல்லாத்துக்கும் சர்வ் பண்ண வேண்டும். ஸோ த மேனர் ப்ரொவைட் அண்டர் சம்மன் எப்படி சர்வ் பண்ணமோ. ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் இன் சர்விங் தி சம்மன். Any order passed under 145, the same should be served like summon to the parties who are party to the dispute. The summon should be served, and also any order passed can be affixed in a public place. எந்த இடத்துல போய் அந்த உத்தரவினை வந்து ஒட்டி சார்பு செய்ய ஒட்டி வைக்க வேண்டும், பொது இடத்தில் அந்த உத்தரவினை ஒட்டி வைக்க வேண்டும். That is then magistrate shall without reference to the merits and claims and எதையுமே பார்க்கறதில்ல, அவர் இவன் பக்கம் தப்பு இருக்குதா அவன் பக்கம் தப்பு, வித்தவுட் மெரிட்ஸ். ஸோ வித்தவுட் சீக்கிங் எனி மெரிட்ஸ் அண்ட் கிளைம்ஸ், ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன உரிமை இருக்குது எதையுமே எடுத்த உடனே ஷால் எனி பார்ட்டி டு சப்ஜெக்ட் டு டிஸ்பியூட் பார்ட்டி அண்ட் செட்டில் ரெஸ்பெக்ட் ஆல் சச் எவிடன்ஸ் may be present taken, and if any of things if possible decided whether any of which parties were date of order in possession or subject to dispute. So claim and subject to dispute and statements and all such evidence may be produced by them. Take such a further evidence, அந்த அனைத்து ஆவணங்களையும் இருதரப்பின ஆவணங்களை பெற்றுக்கொண்டு வாய்மொழியாக ஏதாச்சும் விசாரிக்க வேண்டும் என்றால் வாய்மொழியாக விசாரித்து வாக்குமூலம் பதிவு செய்யலாம். இஃப் பாசிபிள் டிசைட் வெதர் எனி ஆர் விச் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் வேர் அந்த டேட் மேட் பை ஹிம் அண்டர் செக்ஷன் இஸ் தி சேம் டிஸ். அந்த நேரத்தில் அந்த பிரச்சனைக்குரிய காலகட்டத்தில் யார் சுவாதீனத்தில் இருந்தார் என்பதையும் முடிவு செய்ய வேண்டும். Provided that if appears that any party has been forcefully wrongfully disposed within 2 months, suppose இந்த 2 மாதத்துக்குள்ளார ஒருத்தர் பிடுங்கிடுறார். ஸோ லாங் பொசஷன் கேன் பி டேக்கன் இன் அக்கௌண்ட். If any person forcibly, a group of people entered into a land forcibly and obtained possession illegally, then the inquiry is conducted. So that this illegal possession is obtained within the period of 6 months, within 2 months. 60 நாளைக்குள்ளார அந்த டிஸ்பியூட்டட் லேண்டை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு குரூப் போய் உள்ளே ஊந்து ஆக்கிரமம் பண்ணி அதில் உட்காந்துருந்தாங்களா, டேட் அந்த அந்த ரிப்போர்ட் ஆன் விச் தே பிஃபோர் தி டேட் ஆன் விச் ரிப்போர்ட் ஆஃப் மேசர் ரிசீவ்ட் பை தி மேஜிஸ்ட்ரேட். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை பெறுவதற்கு 60 நாளைக்கு முன்பு, that is from the date of information received either from third party or police, within the from the date before the 60 days, any person, any group of people entered forcibly, சட்டத்துக்கு புறம்பாக அந்த அறிக்கை பெறுவதற்கு 60 நாளுக்கு முன்பு சட்டத்துக்கு புறம்பாக அந்த இடத்த போய் ஆக்கிரமித்து பண்ணியிருந்தால், சுவாதீனம் எடுத்திருந்தால், that is the and insurance after before the issue the order, he may treat the party so dispossessed if the party who is in possession. ஸோ அதுக்கு முன்னால் யார் சுவாதீனத்தில் இருந்தாங்களோ அவர்தான் சுவாதீனத்துள்ளதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ a person is forcefully removed from a particular place. After that a report is sent by the police within 15 days to the executive magistrate.
then it is come to the knowledge of the officer executive magistrate that 30 days before the present party who is in possession forcibly entered and take over the possession. That is, he obtained a report. Then who is previously in possession before dispossession is party in possession. அந்த இடத்துல யார் வந்து அந்த ஃபோர்சிபிள் பொசஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் இருந்தாங்களோ அவர்கள்தான் சுவாதீனத்துள்ளதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி previous home. Nothing recorded are required to attend or any other percentage by showing no such dispute opposite as made shall cancel his order. So nothing is precluded any party so required to attend or any percentage from showing that no such dispute opposite exists and இப்போ வந்து யாரோ ஒரு பர்சன் வந்து the executive magistrate on report given by the police, then the one of the party appeared before. There is no such dispute. We have no dispute at all. We are enjoying peacefully. We have no dispute at all. If any person shows that we are not disputing the possession, whatever we are not disputing, then the magistrate shall cancel his order. எங்களுக்குள்ளார எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இது வந்து இந்த ரிப்போர்ட் தவறானது அல்லது எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இல்லாத நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னேன். உடனே ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணி ஆல் ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஷல் பி ஸ்டேட், அனைத்து நடவடிக்கையும் நிறுத்திவிடலாம். பட் சப்ஜெக்ட் டு கேன்சலேஷன் த ஆர்டர் ஆஃப் அண்டர் சப்செக்ஷன் பி ஃபைனல். ஸோ ஒன்றில் என்ன கொடுத்தாங்களோ அந்த உத்தரவு தான் இறுதி வரை நிற்கும். தென் subsection 6, if magistrate decide one party swear should under the provision of treated being in such a possession shall issue a order directing declaring the entitled and evicted under due process and proceed and he may restore the possession and order on. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பொசஷன் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பொசஷன் உடனே யார் அந்த சுவாதீனத்துக்கு தகுதியானவர் நிர்ணயம் செய்து அந்த சுவாதீனத்தை முறையற்ற வகையில் பெற்றவரை மீண்டும் அவருக்கு ஒப்படைக்க சொல்லி உத்தரவிடும். தட் இஸ் an order who taken the possession of the any particular land by forceful means, illegal means. The illegal possession obtained by any group of people after satisfying the inquiry, after satisfying the records, the illegal possession obtained, who obtained the possession illegally can order to hand over the possession who is entitled to take the possession of the property, to de-deliver the property from whom such a possession is taken by forcibly. யாரிடம் வந்து சட்டத்துக்கு புறமாக சுவாதீனம் எடுத்தார்களோ ஒரு குரூப்பு, அந்த குரூப்பை அந்த அந்த சட்டப்பூர்வமாக ஆறு அதற்கு முன்பு சுவாதீனம் அவரிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். ஆர்டர் மே சர்வ்டு அண்ட் பப்ளிஷ்டு இன் லை டவுன் அண்ட் subsection 3. இந்த மாதிரி ஒரு உத்தரவு பிறப்பிட்டால் இந்த இடத்த வந்து இன்னாருக்கு ஒப்படைக்குன்னு சொல்லி உத்தரவிட்டால் அந்த ஆர்டரை வந்து அந்தந்த நபர்களுக்கும் பொது இடங்களிலும் ஒட்டி சம்மன் போல சார்பு செய்யப்பட வேண்டும். ஸோ வேன் எனி பார்ட்டி சச் ப்ரொசீட் டைஸ், ஒரு அந்த நடைமுறை நடந்து 145 ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்கிறப்ப அது இறந்து விட்டால் magistrate caused the legal representative to be made as a party to the proceedings. So during the proceedings conducted, one of the party to the proceedings dies, then his LR can be brought to record. ஒரு அந்த 145 நடைமுறை இருக்கும் பொழுது ஒரு லேண்ட் டிஸ்பியூட்டில் அதில் ஒரு பார்ட்டி இறந்துட்டார்னா அந்த பார்ட்டியினுடைய வாரிசுகளை சேர்த்து அந்த வழக்கினை விசாரிக்க உத்தரவிடலாம். ஸோ த லீகல் ஹேர்ஸ் ஆஃப் தி டிசீஸ்டு பார்ட்டி கேன் பி இமிடியேட்டட் அண்ட் என்கொயரி மே பி ப்ரொசீடர் ஃபர்தர். தட் இஸ் தி எனி கொஸ்டின் ஆர் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆல் சச் கிளைம் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிசீஸ் பார்ட்டி. Then if magistrate on any crops or other produce are subject to dispute, இப்போ வந்து பயிரோ அல்லது ஏதாவது அந்த நிலத்தில் விளைஞ்சதையோ அல்லது பொருள் வந்து தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டராக இருந்தால், பிரச்சனைக்குரிய இதாக இருந்தால் சப்ஜெக்ட் ப்ரொசீடிங் அண்டர் பெண்டிங் கேம் இம்மேட் ஆர்டர் நேச்சர். இப்போ வந்து ஒரு பயிர்களில் வந்து
அழுகும் தன்மையுள்ள பொருளில் தான் ரெண்டு பேர் டிஸ்பியூட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த பொருள் எனக்கு, இந்த இந்த இதில் இருக்கிற வெள்ளாமை என்னோடது, உனக்கு ரெண்டு பேர் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த வெள்ளாமை விட்டால் இதுக்கு மேலே விட்டால் அழுகி போயிருக்கிற இடத்துல அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி விற்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். அந்த வழக்கு முடியாதுன்னு அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி விற்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். இதான் when the standing crops is in subject matter of the suit, subject matter of the proceedings under 145, then it is likely to decay in nature, perishable in nature. Then the executive magistrate can order and cut the crops and bring the sale and deposit the money into the court and such property and things. The magistrate think at any stage of under the section, it issue summons to any witness and produce the document. So during the course of procedure inquiry under, if both parties can apply to the executive magistrate, kindly I want to examine this person, you can send a summon. ஒரு சாட்சியை நான் விசாரிக்க வேண்டும். இரு தரப்பினர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இது வழக்கு சம்பந்தமாக இந்த ஆவணம் இந்த இருக்குது, அவர் நாங்கள் எங்களுடைய தரப்பு சாட்சியமாக நீதிமன்றம் மாதிரியே விசாரிக்கணும்னு சொல்லி சம்மன் அனுப்பிச்சு அந்த ஒரு சாட்சியை வரவழைத்து விசாரிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி தென் நத்திங் தி செல்வன் டிட்டோரியேட் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் ப்ரொசீடர். இந்த 145 ப்ரொசீடிங்ஸில் இருக்கிற பவர்னால் 107 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் உள்ள அதிகாரத்தை பங்கம் ஏற்படாது. தட் இஸ் தி 145 ப்ரொசீடிங்ஸ். த பவர் given will not deteriorate the power given under section 107. So some of the rulings: breach of public peace, preliminary order revision against, where executive magistrate while passing order 140B did not mention grounds for satisfaction passing an order liable to rely merely on police report, hence preliminary case vitiated. போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை வச்சு மட்டும் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுறாரு. அவ்வாறு விசாரிக்காமல் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை வச்சு பாஸ் பண்ணது தப்பு. தட் இஸ் தி ஜெயபிரகாஷ் சமந்தரே வெர்சஸ் ஸ்டேட் அண்ட் அனதர்ஸ் 2008 1 law weekly criminal page 460 Madras. That is the complaint and counter complaint. பவர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் ரெண்டு பார்ட்டி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒரு குரூப் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குது, இன்னொரு குரூப் அவங்க மேலே இவங்க மேலே. தட் இஸ் த கால் கவுண்டர் கம்ப்ளைண்ட். இப்போ ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க, ரெண்டு பேருமே அவன் அடித்து போட்டால் காயம் பண்ணிட்டான்னு ஒருத்தன் கொடுக்குறான், இன்னொருத்தன் அவனுக்கு எதிராக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான். தட் இஸ் கால் கவுண்டர் கம்ப்ளைண்ட். தென் பாசிங் பவர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி ரெண்டு நபரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தான். கவுண்டர் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் investigation officer has to inquire into them and adopt the two courses available. Firstly, to change the case where the accused aggressor, and secondly, find the untrue, and investigation should seek an opinion of public prosecutor in upon difficulty following either option accordingly. இப்போ 145 ப்ரொசீடர் ரெண்டு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த போலீஸ் என்ன பண்ணோன்னா, அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணோன்னா, போத் ஆஃப் தம் அண்ட் டூ கோர்சஸ் அவைலபிள். அவருக்கு ரெண்டு வழி தான் இருக்குது. என்ன வழினா, ஃபஸ்ட்டு டு சேஞ்ச் தி கேஸ் வேர் த அக்யூஸ் இஸ் அக்ரஸர். யார் இதில் வன்முறையாளர், ஒருத்தர் சாபத்தை ஒருத்தர் போய் முதல் அடித்து பிரச்சனையை கிளப்பியிருப்பார், அவர் யார் அந்த பிரச்சனைக்கு காரணகர்த்தா, இவர்னால தான் அந்த பிரச்சனை வந்துன்னு சொல்லி அதை நிர்ணயம் பண்ண வேண்டும். செகண்ட்லி, ரெஃபர் போத் கேசஸ் டு ஃபைண்ட் them untrue. இரண்டுமே பொய் என்று சொன்னார். ரெண்டு பேருமே பொய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஷுட் சீக் ஒப்பீனியன் பை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் எனி டிஃபிகல்ட்டி. அந்த மாதிரி சொல்லி ரெண்டு பேரும் பொய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உடனே அரசு வழக்கறிஞர், குற்ற வழக்கறிஞர், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஒப்பீனியனை பெற வேண்டும். போலீஸ் ஆஃபீஸர். தட் இஸ் தி கமலா அன்பரசு வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2003 4 CTC page 280. So the proceedings period of limitation as far as making application implementation order under 145 4 CRPC, since no period of limitation prescribed to file within 3 years after the date
where such application cannot be made as and when disposed and to do so. Hence, the bar under 137 Limitation Act could not be avoided. சில டிஸ்போசன் ஆன ஒருபாடு 3 வருஷம் தாண்டி போய் கேட்டால் பண்ண முடியாது. ஒருத்தனை போய் போர்சிபலாக சுவாதீனம் போய் 3 வருஷமாக உட்காந்துருந்தான்னா அதுக்கு பிற்பாடு லிமிட்டேஷன் ஆக்டை அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தி ரூலிங். சகுந்தலா தேவி வெர்சஸ் சாரு மதம் 2009 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் 2009 ஏஆர் பேஜ் 2075 சுப்ரீம் கோர்ட் 2009 two Supreme Court cases criminal page 8, 2009 criminal law journal page 1770. These are the report various law journals reported the case. Then with this I conclude my class. Thank you for watching. If you like it, you can give a like, or you can comment, and if you want to share, you can share. Thank you for doing the same.